एसजीपीसी मुलाजम यूनियन की श्रोमणी कमेटी नूं सीधी चेतावनी। यूनियन प्रधान गुरिंदर भोमा ने धामी नूं लिखी चिट्ठी, कहा मैंबरां नूं दबण दा बंद करो पैंतड़ा, नहीं तां बदल सकदे ने हालात। यूजीसी की फीस ना भरन ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के वाइस चांसलर का वड्डा एक्शन। डिस्टेंस एजुकेशन विभाग के एचओडी ते सहायक क्लर्क सस्पेंड। समय ते फीस ना भरन कारण यूजीसी तो नहीं मिली मंजूरी, हजारां स्टूडेंट्स का भविख खतरे च पिया। ड्रोन ते पाकिस्तान के कबूलनामे तो बाद पखी सियासत। पंजाब सरकार ने केंद्र सामने नवी पॉलिसी बनाने की रखी मांग। मंत्री हरपाल चीमा बोले, बॉर्डर नूं मजबूत करना केंद्र की जिम्मेवारी। आज मान कैबिनेट की अहम बैठक। 11:30 बजे सीएम की अगवाई च होएगी मीटिंग। कई मुद्दों ते होएगी चर्चा। आज सिंगापुर तो पंजाब परतन के 72 प्रिंसीपल 7 दिन की ट्रेनिंग दौरान 20 तो वध सैशनां दे विच होए शामिल। सिंगापुर के स्कूलों का भी कीता दौरा। चंडीगढ़ च ट्राई सिटी तो बाहरलियां गड्डियां ते दुगनी पार्किंग फीस का विरोध। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग बोले, चंडीगढ़ ते पंजाब के दावे नूं कमजोर करन दियां हो रहीआं कोशिशां। गवर्नर तो नवीआं दरां रद्द करन दी अपील। लुधियाना पुलिस ने गैंगस्टर जतिंदर जिंदी नूं कीता गिरफ्तार। करीब 1.5 साल तो चल रहा सी भगौड़ा। पुलिसकर्मी ते गड्डी चढ़ाउण दी कीती सी कोशिश। दिल्ली जम्मू तवी एक्सप्रेस दे विच बंब होण दी खबर नाल मचिया हड़कंप। सोनीपत स्टेशन च रोकी गई ट्रेन। 1 घंटे तक कीती गई चैकिंग। बंब ना होण ते ट्रेन नूं मुड़ कीता गया रवाना। चंडीगढ़ दे विच अज गवर्नर नूं मिलेगा श्रोमणी अकाली दल दा वफद। हड़ां दे नाल होए नुकसान अते सिखां नाल जुड़े मसले चुकेगा वफद। अमृतसर के विशाल विहार इलाके दे विच नौजवानों के वलों हुल्लड़बाजी। 12-15 नौजवानों ने एक घर ते सुट्टियां कच दियां बोतलां। सीसीटीवी जरिए की जा रही पछाण। नवांशहर च अज मां पुत दा इकट्ठियां कीता जाएगा संस्कार। कैनेडा दे विच जवान पुत दा होया कतल। दुख ना सहारदियां मां ने भी तोड़िया दम। पंजाबी लोक गायक सुरिंदर शिंदा दा अज कीता जाएगा अंतिम संस्कार। लुधियाना के मॉडल टाउन के शमशान घाट दे विच दोपहर 1 बजे दी जाएगी अंतिम विदाई। कई नामी हस्तियां होंगियां शामिल। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल करते हैं। एसजीपीसी की मुलाजम यूनियन बन चुकी है ते हुण मुलाजम यूनियन ने एसजीपीसी प्रधान नूं सीधी चेतावनी दी है। यूनियन के प्रधान गुरिंदर भोमा ने एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी नूं एक चिट्ठी लिखी है ते कहा है कि यूनियन के मैंबरां नूं दबण दा पैंतड़ा बंद करो। जे यूनियन के मैंबरां नूं दबिया तां हालात बदल सकदे ने। कहा कि श्रोमणी कमेटी के रवैये दे नाल मुलाजमां च रोस वधेगा। रागी ढाडी ते पाठियां ने भी अपनी यूनियन बनाई हुई है। जे ये सारे यूनियन बना सकते हैं तो मुलाजम क्यों नहीं। यह भी चिट्ठी दे विच लिखा गया कि सेवा मुक्त मुलाजमां ने भी यूनियन बनाई हुई है। नाल इस लैटर दे विच यह भी लिखा गया है कि एसजीपीसी मुलाजम यूनियन अपने हक्कां दी आवाज़ नूं श्रोमणी कमेटी तक चुकेगी, पर मुलाजम यूनियन दे वल्लों गुरु घर की मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दस दिए कि श्रोमणी कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने यूनियन बनाने ते इतराज जाहिर किया है। कई सारे एसजीपीसी मैंबरां ने भी इस ते इतराज जाहिर किया है। उन्हों का कहना है कि गुरु घर दे विच सेवा भाव दे नाल मुलाजम काम करते हैं तो उस ट्रेड यूनियन की तर्ज से अजिही यूनियन बनाना गलत है। इसका विरोध भी जताया जा रहा है। लेकिन दूसरे पासे मुलाजम यूनियन के प्रधान गुरिंदर भोमा ने हुण एसजीपीसी प्रधान नूं चिट्ठी लिख के कहा है कि रागी ढाडी ते पाठियां ने भी यूनियन बनाई हुई है। जे ये सारे यूनियन बना सकते हैं तो मुलाजम क्यों नहीं। सेवा मुक्त मुलाजमां ने भी यूनियन बनाई हुई है। गुरिंदर भोमा ने लिखा है कि यूनियन के मैंबरां नूं दबण दा पैंतड़ा बंद करो। जे यूनियन मैंबरां नूं दबिया तां हालात बदल सकदे ने। श्रोमणी कमेटी के रवैये दे नाल मुलाजमां च रोस वधेगा। यह चिट्ठी दे विच लिखा गया है। पिछले समय दे विच 51 मुलाजमां नूं सस्पेंड किया गया सी, जिस तो बाद मुलाजमां दे वल्लों एक यूनियन बनाई गई है। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े ने। राजीव, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी, आखिर एसजीपीसी दे अंदर इस वक्त वापर की रहा है? बाहर स्टेटमेंट्स आ रही ने, लेकिन अंदर इस सब नूं लैके एसजीपीसी मैंबरां दे नाल भी असीं कईयां नाल गलबात कीती जो मुलाजम यूनियन ते इतराज भी जाहिर कर रहे सी। ये भी कह रहे सी कि असीं मुलाजमां दे नाल बैठ के इस ते गल करांगे।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? जी बिल्कुल अर्शदीप, जो जी चिट्ठी लिखी गई जेकर उसका मजबून जो ध्यान के नाल जो कॉन्टेंट है उन्होंने पढ़ीए तो उसके पहला जो है सारी चिट्ठी के तर्क दिते गए ने कि रागी ढाडी सिंघां दी जिहड़ी है वो एक जिहड़ी है यूनीयन पहला तो बनी हुई है। साबका जिहड़े मुलाजम ने जिन्हां दे विच उन्होंने भी जिक्र किया कि प्रधान जी के जिहड़े OSD ने वो खुद साबका मुलाजमां दी जिहड़ी जथेबंदी है उसके मैंबर ने। तो नाल दी नाल हेठलियां जिहड़ियां आखिरी दो लाइनां ने उन्हां दे विच इह दित्ता गया कि जेकर तुहानूं इह लगदा कि मुलाजम जिहड़े ने वो SGPC दी जिहड़ी होंद है या उसदे उत्ते कोई सवाल खड़ा कर सकदे ने या हुण तक दी जिहड़ी मर्यादा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 51 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ SGPC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਮਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ। ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬੰਦੇ? ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ। ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਮਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 51 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਫੇਸਡ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭੋਮਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਭੋਮਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ, ਜੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜੀ
ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਵੇ ਮਤਾ ਪੱਤਰੀ ਚੜਾਵੋ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਮਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ। ਦੂਜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ OSD ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਨਹੀਂ OSD ਕਿਹੜੇ? ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ OSD ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲੋ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖਾਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ BJP ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀਦੇ ਤੇ ਛੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੇੜਤਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਵਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਾ 1/3/2023 ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਲੂ ਪਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ,
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਜੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਡਰ ਪਾਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਰਾਂ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਰਿਜੈਕਟ ਵਧਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਜੈਨ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਘਾਟ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਢੱਠਣੇ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਢੱਠਣੇ ਆ, ਢੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖਲੋਣਗੇ। ਐਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਛੇੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਹੋਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਆਪ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਆਰਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਸ ਫਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਰਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੋਮਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਤੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੂੜੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਾਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋਗੇ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸਿਓ ਨਾ।